ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। मैं आपू माजर है, जाहिर है पटिया का माजर, फिर जेलम का माजर, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर कोयटा, पता नहीं कितने कितने बड़े धक्के खाते। ये आबो दाना जिन्होंने कहते ना, ये चिड़िया जिन्होंने रिस्क इकट्ठा करने वास्ते असीं फिरदे रहने हैं। ते साडा रौला भी ये है कि हर बंदे नूं उहदे घर दे कोल रिस्क दिओ। ये रियासत की जिम्मेदारी है। गल विच रहिंदी पई कौन है साडे नाल? राहिल नवाज सवाती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। राहिल नवाज सवाती, मैं चाहांगा कि असीं जरा मां बोलियां दी गल मैं करना वा। मेरा मौकफ है शुरू तो कि ये जिहड़ा खिता है ना, जिहड़ा असीं बरे सगीर कहने आ, पाकिस्तान कहने आ, पूरा एक कसीरुल कौमी कसीरुल लिसानी खिता है ते इहदी रंगा रंगी दी बुकलमुनी एक मुरक्का है, एक गुलदस्ता है। सारे रंग, सारियां सकाफतां, क्या रंगा रंग सूरत हाल है। सारा बरे सगीर तुसीं इकट्ठा करो ते हर थां तुहानूं वखरा रंग, वखरी खुशबू, वखरे चेहरे, वखरा रंग रूप सारा नजर आएगा। पर मैं तुहाडे कोलों ये पुछना है कि ये जिहड़ा राहिल नवाज सवाती है, ये बहुत पहला मैनूं पता है कोयटा च पंजाबी बहुत पहला टुर गए सन। इंदको वाले जे छछ दे इलाके दे लोग भी बहुत पहला चले गए सन। उधरों जेडे इंडिया च लोग आए सन वो भी उत्थे आए सन। साडे बरना साहब बापू पहला उत्थे कोयटे ही आए सन, तो उत्थे उन्हां खाखरूबां दी ते वर्करां दी यूनियन बनाई। तो उस तो बाद वो सिलसिला चलदियां चलदा फिर कराची, फिर लाहौर, फिर सारे पासे फिरदे रहे। तुसीं मैनूं दसो कि तुसीं जाहिर है ये इत्थों जेडे गए सन तुहाडे वड्ड वडेरे वो ते चले गए। उस तो बाद तुसीं उत्थे सारा कैरियर तुहाडा रहा ते उत्थों महाजर क्यों होए? देखो जी, पहले तो बड़ी मेहरबानी तुसीं मैनूं प्रोग्राम च बुलाया। एक के मैं पहले प्रोग्राम ते शुरुआत च एक चीज़ वाज़े करदे आ। इत्थे मैं जदों मतलब पंजाबी दा प्रोग्राम है ते मैं जदों इत्थे आया ते मैं पंजाबी च मतलब लोग अमूमन गल करदे ने पोटोहारी है, पंजाबी है, ते मैं लोगों नाल गल करना सा उर्दू च। ते मैं उर्दू शुरू करा ते अगों जवाब आए पंजाबी च या पोटोहारी च, ते फिर मैं मजबूरन कोशिश करा मैं वही जुबान बोला। ते जिस टाइम मैं फिर पंजाबी या पोटोहारी शुरू करना सा, अगला उर्दू ते आ जांदा सी। उहनूं पता लग जांदा सी मेरी पंजाबी किन्नी चंगी है ते मैं किन्नी लहजा मेरा किस तरह दा है। ते खैर इहदे ते एक पहलू है। दूसरा तुसी जेड़ी गल पूछी मेरे कोलों ते ओ एक लिहाजा तुसी ऐ समझो कि मैं अपने जेड़े बुजुर्ग ने उन्हां दी रिवायत नूं कायम कीता। मतलब साडे बुजुर्ग आए अफगानिस्तान तो सवात, चारबाग तो फिर वो माइग्रेट हुए 2-3 सदियां पहले इधर हजारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जेड़ा मौजूद है उधर साडा ग्रां है। जी जी जी, वो कोतको उधर दी गल है। लेकिन साडी मतलब फैमिली जेड़ी बेसिकली पश्तून ट्राइब है। हां बिल्कुल। ते मतलब हुण भी साडी फैमिली च मतलब पश्तो है, लेकिन चूंकि पश्तो घट नहीं होगी हुण सवाती नहीं पश्तो मतलब अगर सवाती च तुसी कहो ते एदे च थोड़ी जी एक लंबी तफसील है। मतलब तुसी बफा वगैरह जेड़ा इलाका है, तुसी बटल हो गया, बटग्राम हो गया, इत्थे जेड़ा सवाती रहिंदा पश्तो बोलदे हुण भी बोलदा है। साडा जेड़ा साडे ग्रां च हिंदको है, लेकिन इर्द गिर्द सारा जितना भी सवाती है सारा पश्तो बोलदे। साडी फैमिली च हुण पश्तो बेशक बड़ी कम बोली जांदी है, लेकिन पश्तो हुण भी है। साडे दो भाइयों दे घर पश्तो बोली जाती है, क्योंकि फैमिली वही रिश्तेदार ने साडे। लेकिन बहरहाल वो मसला है कि साडे बड़े आए अफगानिस्तान तो सवात तो फिर इधर माइग्रेशन। फिर मेरे दादा गालिबन उधर माइग्रेट कर गए सन कोयटा। फिर मेरे वालिद साहब जाहिर है उधर ही फिर मतलब जमपल मेरी भी उत्थे दी है, मेरी सारी फैमिली उत्थे ही है, एजुकेशन उत्थे ही सारा कुछ मतलब जिंदगी दा ज्यादा हिस्सा मेरा उत्थे ही गुजरिया। और उत्थे फिर यह होया कि मतलब जदों तुसी मेरी माइग्रेशन दा पुछे पर्टिकुलरली मैं तुहानूं दसां कि मतलब 2004 तो लैके 6 तक खास तौर ते जदों मतलब एक नवाब अकबर बुगटी दी शहादत होंदी है ते ओदे बाद मतलब सूरत हाल उत्थे काफी अच्छी नहीं सी, खुसूसन सेटलर्स वास्ते। एक तो मैं दसा पूरे पाकिस्तान विच डोमिसाइल चलदा है, लेकिन बलूचिस्तान वाहिद सूबा जिथे लोकल सर्टिफिकेट ते डोमिसाइल सर्टिफिकेट होंदा है जी। लोकल सर्टिफिकेट की होंदा है? लोकल सर्टिफिकेट ओ भी अगर तुसी कानूनी हैसियत देखो तो दोनों दी बराबर है, ओदे च कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन लोकल उत्थे दे ओ ट्राइब ने जेडे मुस्तकिलन सदियों तो उत्थे रह रहे ने ते डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओ तुसी उत्थे दे रिहायशी तुसी कहो सकूनती ठीक है जी, ओ तुसी उन्हां नूं देंदे ने कि मतलब जेडे उत्थे दे ने बेशक उन्हां नूं उत्थे 150 साल हो गया, 200 साल हो गया, उन्हां लोगों नूं ओ डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने और पाकिस्तान च किसी जगह नहीं है। ते जिहदे कोल उत्थे डोमिसाइल हुंदा है मतलब कि वाज़े हुंदा है, निशानी होंदी कि ए सेटलर है। हुंदा है ना कि तुहाडे कोल उत्थे घर होवे, तुसी थां खरीद लो ते डोमिसाइल लभ जांदा है। मतलब वो सारे साडे हकूक उत्थे डोमिसाइल दे तहत है ने, साडे उत्थे कार वगैरह सारे हर चीज सी ज़ाहिर है मेरे वाले साहब उत्थे सन। ते
ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੱਚਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ EME ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਕੋਇਟਾ, ਔਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਗਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਟਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਇਸਮਾਈਲੀ ਔਰ ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਹਸ਼ਮਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸਨ ਗਵਾਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ 80 ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਰਨਲ ਮੂਸਾ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਟਲਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਫੀਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੀਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਹਤ ਮਲਿਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਦਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਵਨਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 16 ਸੀਟਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੀ। 16 ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 16 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤੇਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਦੱਸਣ ਸਾਡੀ ਪਟਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੈਟਲਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾथ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੈਟਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਬਲਦੀਆਤ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟਲਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤਨਾਸਬ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਟਲਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਣਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੈਟਲਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਤੀ ਸਤਹ ਜਾਂ ਪਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਹੁਣ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਇਟਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 4 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਸੈਟਲਰਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੈਟਲਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 50% ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੋਇਟਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂਚ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਲਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਲੋਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਨਰਿਟਨ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੈਟਲਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਇਟਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੈਟਲਰਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੌਮੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਕੌਮੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਟਲਰ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਇਸ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲਰ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੈਟਲਰ ਦੀ ਤੇ ਲੰਦੀ ਸਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਟਲਰ ਸੀ ਸੈਟਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬਲੋਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਬਲੋਚ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਕੋਇਟਾ ਸਿਟੀ ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨਸ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਿਆਬ ਰੋਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸਰ ਆਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਕੋਇਟਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ਤੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਸ਼ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਜਾਣਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਅੱਛੀ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਫ
ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਖਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ਤੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਪਸ਼ਤੋ ਦੇਖੋ, ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੰਗ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚूंकि ਮਦਰ ਟੰਗ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦਕੋ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਚूंकि ਘਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਤੇ ਸਾਰੇ एजुकेशन को बोल लेंगे सो कि कोई ना नहीं कार हिंदको बोली जाती सी। अच्छा, लेकिन पश्तो साडी मतलब मदर टंग के तौर ते पश्तो दूसरी बात और लोड पैंदी सी बाहर से सानू लोड पैंदी सी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। अच्छा, उर्दू मीडियम ज्यादा चलता उत्थे, उर्दू मीडियम होने ते मतलब कि उत्थे जिहड़ी मां बोली वाला सिलसिला इन्ना ज्यादा ओनू प्रमोट नहीं कीता गया, शायद हुकूमत भी तरजीह नहीं सी। दो सवाल और मेरे को लगे ने, ओ जेहड़े मैं समझना बड़े जरूरी है ने। एक ते सवाल है गवादर तो बाद की सूरत हाल बनी, गवादर बनिया कम होया नहीं होया, सुस्त रवि जाहिर है इस तो बाद भी तुसी इत्थे आके भी वापस जांदे हो, जाहिर है अद्धे रिश्तेदार तुहाडे उत्थे मेरे जेहड़े बाटी यार इत्थे आए उन्हां दी भी फैमिली मां सारी उत्थे, ओ भी छुट्टियां ते उत्थे ही कोयटे ही जांदे ने। ते एक और एक सवाल ते दूजा सवाल ये है कि ये जेडे बलोच हैं और जेडे सरायक च सिंध च सारे आए ने बलोच ट्राइब जिन्हों कहते हैं, ये कदों हिजरत की इन्हों ने? क्या इन्हों दी कबायली जंगा सन उदों ये आ गए, और क्या दोबारा जदों असीं करांगे क्योंकि हुण पूरी दुनिया च इस वेले जेडे ना गेम ऑफ ग्रेटर्स वो शुरू हो गई है, मतलब ग्रेटर पंजाब, ग्रेटर सिंध, ग्रेटर बलोचिस्तान वगैरह वगैरह, ग्रेटर पख्तूनिस्तान, ये भी कहानी जिहड़ी है इंटरनेशनली ये चलदी है पई, ते इसदा भी थोड़ा जिहा मैं समझना गिरा कुशाई हो जावे। देखो तुसी जिहड़ी गल कर रहे हो ना, अगर जेड़ा पंजाब दा बलोच है नॉर्मली उत्थे सराइकी बोलदा है ते ओनू भी ओ बलोच नहीं शुमार करदे। वजह ज़ाहिर है कि वो कह रहे ने ए भी बाहरों आए ने। ते दूसरी एक और मसला मैं तुहानू एक मिसाल देना, एक कश्मीरी फैमिली है जी, ओ सरियाब विच रहिंदी है, ठीक है, जेड़ा एक मसला रहा बट वगैरह, ठीक है जी। एक कश्मीरी फैमिली उत्थे ओ जदों उत्थे गई है उन्होंने अपनी जिहड़ी मदर टंग सी ओ भी छोड़ी, मादरी जुबान ओ भी छोड़ी, उन्होंने उत्थे बरावी बोलना शुरू की, उन्होंने दा लिबास उस तरह दा जिहड़ी उत्थे दी सकाफत सी सारी सकाफत अपना ली, उन्होंने कबूल कर देने। क्योंकि जुबान का कोई मसला नहीं, लिबास का कोई मसला नहीं, रंग रूप का कोई मसला नहीं, उन्होंने वो सकाफत अपना ली। जेड़ा बलोच इधरों गया मिसाल तौर पर पंजाब तो उन्हें चूंकि जुबान बलोच या कोई और कौम उन्हें माइग्रेट किया है, उन्हें उत्थे दी जुबान उत्थे दी सकाफत उस तरह नहीं अपनाई, तो एक जेड़ा गैप है ना, इस गैप की वजह तो उन्होंने पंजाबी शुमार करते हैं और उन्होंने बलोच शुमार नहीं करते हैं। एक रीजन है ते जिहड़ी कि मैं समझना काफी मेन रीजन, जेडे लोग गए ने और मेरी तादाद इतनी ज्यादा नहीं, उन्होंने उत्थे सकाफत जिन्होंने अपना ली, जुबान अपना ली। उत्थों पहला हिजरत की थी इन्हां बलोचां ने, और वो बलोचां दी होई लड़ाई उत्थे, और ट्राइब दी लड़ाई सी, तो वो हिजरत करके मसल जरदारी वगैरह बलोच न सारे दे सारे, वो उत्थों नस के इधर आ गए। और कितने बलोच न जेडे सिंध च मौजूद हैं या इधर सराइकी एरिया जेड़ा उहदे विच मौजूद हैं। ते क्या मैं जे जिथों दा हां मतलब असीं गुजर हां और किथे उत्थे तुहानूं पता गुजर भी बहुत हैं जी जी, बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद। ते ये सारे बंदे जेडे सन उन्हां अपने भाई इलाके नूं जदों जांदे न, मतलब तुसीं हुण फर्ज करो एक लंबा सिलसिला शुरू होवे ते वो आखण जी असीं जेड़ा अटकदा दरिया है इत्थे तक या जेहलम दे दरिया तक ये पख्तूनिस्तान है सारे दा सारा, ते तुसीं ज़ाहिर है तुहाडे वड वडेरे ते अफगानिस्तान चों आए सन, ते वो अगर आखण भी असीं ज़ाहिर है अफगानी असीं वापस जाना चाहते हैं तो उन्होंने उसूली तौर पर रोकना तो नहीं चाहिए। इंडिया तो हुण नवीं गल शुरू हो गई जी घर वापसी। देखो जी तुसी गल कर रहे हो ना, मैं मसलन उत्थे बोलो जिस तरह सिंध दे कुछ ट्राइब्स ने, ठीक है, उन्होंने फिर भी कंसीडर कर देने कि ए साडे बलोच ट्राइब है, ठीक है जी। ते बाकी वो कहंदे ने कि ए जे ट्राइब ने ए गल करदे ने पंजाब दी जिथे ए रहंदे ने उत्थे दी साडी गल है उस तरह नहीं करते, ते लिहाजा इन्हां दा साडे नाल उस तरह दा ताल्लुक नहीं है। ते ओ सामने शायद नहीं कहंदे लेकिन कि उन्होंने कबूल नहीं करदे बहैसियत बलोच, क्योंकि लैंग्वेज फर्क है, लिबास फर्क है, ते ए फर्क जेड़ा है ना
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਸੈਟਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੈਟਲਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਫਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਤੋਂ 20% ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਨੇ, 80% ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਨਾਦੀਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੈਰ ਦੀਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰਸ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ 15-20% ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਈਰਾਨ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? अगर तुसी ईरान तो आने वाले लोग होते हैं निस्बत जेडे अफगानिस्तान तो आए ने ना उन्हां दी तादाद ज्यादा ने। मसलन ਅਸੀਂ अगर हजारा ट्राइब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, हजारा ट्राइब ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਮਸलन ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਆਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਤਾਲੀਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕਾਫਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਵਾਦਰ ਆਏ, ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਗੋਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਲ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਾਤਮੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੜਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲੀਏ, ਆਗਾ ਖਾਨੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇਹ ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ? आगा खानी की तादाद उत्थे इन्नी ज्यादा नहीं है, आगा खानी उत्थे घट ने मतलब। लेकिन ए जेडी तुसी कह रहे हो हजारा बरादरी बिल्कुल बिजनेस है, पश्तून बरादरी बिजनेस काफी ज्यादा काफी स्ट्रांग है। पश्तून उत्थे तो पश्तून ते तुसी ऐसी इत्थे तक नहीं, इस्लामाबाद जी तुसी देखो जी कोयटा कैफे ए सारे होई ने, ए सारे उत्थे मतलब वो कम कर देने लोग, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ठीक है। ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਗਰ ਸੈਟਲਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚ ਨੇ, ਬਲੋਚ ਬਰਾਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਤਦਰੀਜ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ, ਉਹ
ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਮਸਨੂਆਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ? देखो है ते आम जी चीज है, मतलब कोयटा शहर ਗੱਲ ਹੀ कोई कोई मसला नहीं, मतलब जिहड़ी चीज तुहानू ईरान विच मिलदी है, मतलब जिहड़ी प्रोडक्ट्स तुसां ने हुण काउंट कीते ने सारी कोयटा च बासानी तुहानू दस्तयाब होंदी नहीं, ऐना कोई बड़ा मसला नहीं है। ते ओहदे च लोगां दा अच्छा ओहदे च लोगां दा फायदा है, ईरानी प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी क्वालिटी दी होंदी ने ते बहुत बेहतर, मतलब जिस तुसी कंबल ले लो, तुहाडी जो फूड आइटम्स ने अच्छी क्वालिटी दी, और फिर प्राइस भी उन्हां दी बड़ी नॉमिनल होंदी, स्वेटर ये वो सारे मामला जबरदस्त चीज है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਦਰ ਮਰਕਜ਼ ਫਲਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਗਵਾਦਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ है जी, रोज गाने ठीक है, तुसी जाके उत्थे आम बच्चे दी तालीम दे बारे च देखो तो तुहानू मायूसी होगी, तकलीफ होएगी। ते इसी तरह तुसी दीगर तमाम शोबाजात कोई खास उत्थे तुहानू ऑन ग्राउंड चीज तुहानू नजर नहीं आएगी। ते हां स्मगलिंग वगैरह समुंदर तो जेहड़ी होंदी है, जेहड़े लोग करदे ने, और भी मतलब वो जेहड़े महकमे जेहड़े लोग ओहदे ने इन्वॉल्व ने, उन्हां दे ते मजे ने, और ते तुसी सोच नहीं सकदे कि कितने उच्ची चीज़ां ने, लेकिन उत्थे ते जेहड़ा एक आम आदमी है और ज्यादा इन्ना मुस्तफीद नहीं हो सकता। लिहाजा अगर छोटी छोटी चीजें आंदी ने, या तो उन्हें रोजगार दिता जाए, उन्होंने जी जरूरत है और पूरी की दी जाए, नहीं तो फिर कम से कम रिलैक्सेशन छोटे पैमाने तक मैं समझना उन्होंने जरूरत है, उनकी बका वास्ते उन्होंने जरूरत। अच्छा, एक और फलसफा है वो है आलमी शहर, मसलन कराची नू इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया जाता है, इस्लामाबाद नू इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया जाता है, मतलब जेडे पोर्ट सिटी सारे ते गवादर जेड़ा वो इंटरनेशनल सिटी या दुबई या इस टाइप दा बनन दी या मुंबई दी तरफ से बनन दी कोई तुहानू शुनीद नजर आती है या कोई शवाहिद नजर आते हैं? देखो दो गल ने, अगर तुसी पूछो गुंजाइश है तो बिल्कुल गुंजाइश है, दुबई भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है नहीं जी है। लेकिन तुसी अगर देखो आसार ते फिलहाल आसार कोई उस तरह के नजर नहीं आ रहे। कोई गवर्नमेंट आंदी ने जितना शोर शराबा होना है उत्थे उन्हें काम नहीं होता कि मसलन ऐसी है भी कर लेता और भी कर लेता, लेकिन तुसी ऑन ग्राउंड जाओगे तो उन्हें तो नजर नहीं आएगा। हुण भी चीजें चल रही ने लेकिन बहुत स्लो। सड़कां तो बन गई हैं ना, किसी बनी हैं, मतलब सड़कां भी बन गई ने, लेकिन जितनी मैं तुहानू गल कर रहा कि दस्सिया जांदा है, जो दस्सिया जांदा तुहानू ना और चीज़ां उत्थे उस तरह नहीं ने। ते ए वजह होंदा की है, ए करदी हुकूमतां नहीं ने, जिन्हां दे इख्तियार च चीज़ां ने ओ नहीं ने, ते गुस्सा ओ करदे ने आम सैटलर ते। हालांकि सैटलर उत्थे दा ओ रहिंदा ही उत्थे, ओदी तकफीन सब कुछ उत्थे ही है, और भी ये चीज महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे असरात उन्हां ते भी ते आंदे ने, लेकिन वो ये होंदा है कि बसा औकात गुस्सा और सैटलर ते करदे ने चूंकि उन्हां दा इख्तियार उत्थे चलदा नहीं। लेकिन बहरहाल उन्हां नाल ज्यादती जरूर है। मैं तुहानू कोई गल दसां और मतलब कि मतलब उन्हां लोगों नू आम तौर ते मैं हुण कोई 15-20 दिन पहले दी गल है, मैं पार्लियामेंट जिहड़ी प्रेस लाउंज है, एक ते अंदर प्रेस गैलरी असीं लाउंज विच बैठे सां ते बलूचिस्तान दी एक MNA उत्थे गल कर रहे थे और उन्होंने अपनी थोड़ी, चूंकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती, उन्होंने मिसाल तौर पर कोई उर्दू नहीं सी, कोई मसले उर्दू का उन्होंने लबो लहजा थोड़ा कमजोर सी, लेकिन उन्होंने एक हालात दे एक मसले के मुतालिक गल की थी। ते जेडे प्रेस लाउंज विच बैठे सारे सहाफी से उन्होंने मेजोरिटी उन्होंने कहका लगाया और मतलब तमस्खुर होया उस MNA दा भी ते उस मसले दा भी ना, ते मैंने बिल्कुल नहीं अच्छा लग्या। ते मैं कहा यार मसला की सी जी, उन्होंने उत्थे ते जेडे इर्द गिर्द दी आबादी सी उन्हां दे मसाइल कि उत्थे इस सहूलतां नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि गैस उत्थे नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੋਡ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਇਟਾ ਟੂ ਕਰਾਚੀ ਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ तो फिर भी थोड़ा उधर स्टैंड किया। अली शेर मैं कहूँगा, अली शेर मैंने कहा यार खुदा नु मनो तुसी, लेकिन यह गल तुहानू दसा चूंकि सहाफती बरादरी है, हसास है, उन्होंने फौरन एडमिट किया, उन्होंने कहा साढ़े तो गलती हुई है ते मैं इस तनाजुर चीज देखी नहीं, मैं क्या ना करो इस तरह। तो मैं तुहानू ये दसा कि पॉलिटिशियंस छोड़ो, मतलब आम आदमी दी भी उधर कोई दिलचस्पी नहीं, उन्होंने संजीदा नहीं लैंदा ते ए गम गुस्सा उत्थे मौजूद है, निकलदा किसी और तरीके नाल है, एक अलग गल है। ते इहदा मतलब है गवादर जेड़ा वो कदों बनेगा?
ਕਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਫੁੱਲੀ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्योंकि कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं जी पाकिस्तान कौमों का कैद खाना है ਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਐਸੇ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਲਕ ਹੋਵੇ, ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤਬਕਾਤ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਧ ਢਾਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ, ਤਬਕਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਲਤੀਬ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਰਾਹਿਲ ਨਵਾਜ਼ ਸਵਾਤੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।